integral theorems. And there is another theorem that is called the Green's theorem in the plane. Divergence theorem of Gauss, Stokes theorem, then Green's theorem in the plane. So this by today we will finish the chapter. We will not go in details. All the theorems I will not go for the proof. I will just discuss what are the theorems, and then I will try to solve one or two problems. I will try to solve regarding the problem. Okay, theorem. So be attentive to the class. And from next week you have to issue the book, this book, Matrix. Have you seen these books? This is the book. Do you see? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is called the Matrix, an introduction to Matrix by S.C. Gupta. You collect this book from the library, and then we will take the class in the, and then you will we will conduct this Matrix class from the next week. Okay. So Okay, sir. let us go for the today's job. First of all, we will try to understand what is called the Green's theorem, and then we will verify the Green's theorem. These are very easy if you can understand, if you try to understand. Green's theorem. In the plan. Okay. So Green's theorem is that if R is a closed region of the XY plane, bounded by a single closed curve, by a simple closed curve C, and if M and N are continuous functions of X and Y, N are continuous functions of X and Y, having continuous derivative in R, having continuous derivatives in R, right? Then the line integral, this is the line integral along the curve C, M dx plus N dy is equal to the double integration over the region R del N del X minus del M
del y dx dy. Okay, so this is called the Green's theorem in the plane. If R is a closed region of the xy plane bounded by a simple closed curve C, and if M and N are continuous functions of x and y having continuous derivatives in R, then this is called the line integral of M dx and dy, okay, is equal to, this is the double integration over the region R del n x del n del x minus del m del y dx dy. So this is the theorem, and these are very simple. We will now verify this theorem. We will not go for the proof because proof, it is not time consume. Our time is very short, so we have just given you the idea. Okay. Now let us solve a problem regarding this. Have you written this or not? Yes, sir. Written, sir. Okay. So you have to remember. You have to just memorize this formula. Integration m dx plus n dy, and this is the sign of the line integration over a closed curve. This notation, this circle notation of our integration sign, this is, it indicates that this curve is closed. Okay, and this is the double integration L del n del x minus del m del y dx dy. Now let us solve one problem. The problem is this is number 2 in the book, in your vector analysis book. You see the verify Green's theorem in the plane. Okay, number 2, verify Green's theorem in the plane for xy plus y square dx plus x square dy. Okay, where C is the closed curve of the region bounded by y equal to x and y equal to x square. ফোন তোমার দুইটাই অফ, আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না তোমারে। তুমি একটু ইয়েতে যাবা, ম্যাডামের সাথে কথা বলে একটু ইয়েতে যাও, খিলগাঁও যেতে হবে, আমার শাশুড়ি আছে। Okay, so this is the problem. Verify Green's theorem in the plane for the integral this xy plus y square dx plus x square dy, where C is the closed curve of the region bounded by y equal to x and y is equal to x square. So solution, we go for the proof. How to prove that? Let us first we draw a figure. This is the two-dimensional
coordinate system. This is the origin, this is the x-axis, this is the y-axis. Okay. Now the region bounded by the curve y equal to x and y equal to x square. So the y equal to x, this is the straight line like this. Understood? All right. And another curve is y equal to x square. Let us, this curve is this, y equal to x square. And this is equal to 0. And this, this point of intersection is 1, 1. Okay. These two curves. And we have to consider the region bounded by this two curve. These are the region over this region. Sir, So we have to 1, 1 verify এটা the কিভাবে green. বুঝলাম? Yeah. 1, This is 1 equal এটা কিভাবে বুঝলাম? y equal to x and this is equal to y equal to x square. আমরা এটা, আমরা এই কার্ভটা নিয়েছি, আমরা এতটুক রিজিয়নটা আমরা হলো তোমার এই যে কার্ভটা আছে y equal to x and y equal to x square, এই কার্ভটা যদি আমরা ইকুয়েশনটা নেই, ইকুয়েশনটা যদি আমরা সলভ করি, সলভ করলে দেখা যাবে যে এই দুইটা দুই পয়েন্টে মেট করে। বুঝতে পারছি? দিস আর দি ইন্টারসেক্টিং কার্ভ। এটা হলো, একটা হলো অরিজিনে মেট করবে আর একটা হলো এই জায়গায় মেট করবে। তোমরা এটা ইকুয়েশন সলভ করো, y equal to x and y equal to x square, দুইটাকে যদি তোমরা সলভ করো, সলভ করলে কি পাবা? তোমরা পাবা x is equal to 0, 1 আর y equal to also পাবা 0, 1। বুঝা গেল? ঠিক আছে? Yes, sir. ওকে। হ্যাঁ, এই যে y equal to x, y equal to x and y equal to x square. These two equations intersect at 0, 0 and 1, 1. Okay. The positive direction in traversing C, and this is the, this is the curve C. We'll go this and we'll come like this. Okay. Now let us solve. Along y equal to x square, the line integral y equal to x square, this curve along the lower curve y equal to x square, এটার লিমিট হচ্ছে 0 to 1। আমরা ইন্টিগ্রেট যদি করি 0 to 1, এবং আমাদের যে ফাংশনটা দেয়া আছে সেইটা অনুযায়ী যদি আমরা করি তাহলে কি হয়? x এবং y এর জায়গায় আমরা কি বসাবো? x স্কয়ার, তাই না? আমাদের যে ফাংশনটা, গিভেন ফাংশনটা আছে সেটার মধ্যে আমরা এটা পুট করতেছি। y equal to x square, so it will be x to the power 4 dx. আরেকটা হচ্ছে x to the power x square আর dy, y equal to যদি x square হয় তাহলে dy কত হবে? 2x dx, তাই না? বুঝতে পারতেছো? This is 2x dx. এবার এটাকে আমরা ইন্টিগ্রেট করি।
ইন্টিগ্রেট করলে কি হয় দেখো, ইন্টিগ্রেট করলে হবে 0 টু, আচ্ছা সিম্পলিফাই করলে এটা হলো এক্স কিউব, এখানে আছে 2x কিউব, সো 3x কিউব প্লাস x টু দি পাওয়ার 4 ইন্টু ডিএক্স। তো আমরা যদি এটাকে ইন্টিগ্রেট করে ফেলি, ইন্টিগ্রেট করলে কি হয়, কি হবে 3 ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার 4/4 প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার 5/5। এটা লিমিট বসিয়ে দাও 0 1 টু 0, তাহলে কি দাঁড়ায় 0 হবে, আর হবে 3/4 প্লাস 1/5, তার মানে কি 20, নিচে 20 উপরে হবে 19। ওকে, 19/20। ক্লিয়ার? এটা বুঝছো? হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড দিস? ইয়া, হ্যালো, তোমরা কি তো নাই নাকি Sir. কানেকশন? হ্যাঁ Yes, Sir, yes, sir. sir. Yes, sir. হ্যাঁ, এটা বুঝতে পারছো? Yes, sir. হ্যাঁ, বাট রেসপন্স ইজ নট ভেরি satisfactory, right? Very easy thing, খুবই সহজ, বুঝতে পারলে খুবই সহজ। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো এখন যেটা করছি আমি স্যার এই ইন্টিগ্রেশন, হ্যাঁ বলো। স্যার ওই যে ইন্টিগ্রেশনের লাইনটা স্যার ওটা কিভাবে লিখলেন, কোন ফর্মুলা থেকে স্যার? কোনটা? স্যার ওই যে আমাদের যে ইন্টিগ্রাল। না, আমাকে তোমার ভেরিফাই করছি আমি, আমার ভেরিফিকেশনটা কি, আমার হচ্ছে ভেরিফিকেশন অফ দি গ্রিনস থিওরেম। গ্রিনস থিওরেমের ইয়াটা কি ছিল, ইন্টিগ্রেশন এম ডিএক্স প্লাস এন ডিওয়াই ইজ ইকুয়াল টু হবে ডেল এম ডেল এক্স মাইনাস ডেল এন ডেল ওয়াই ডিএক্স ডিওয়াই। বুঝতে পেরেছো? আমি এই জিনিসটা প্রমাণ করব আমি, আমাকে যে ফাংশনটা দেয়া আছে এখানে, সেই ফাংশনটা কি আছে, আমাকে ফাংশনটা দেয়া আছে এই যেটা এক্স ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার ডিএক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার ডিওয়াই। তো তুমি এটার সাথে মিলাও, এটার সাথে এটা মিলাও, মিলাইলে কি হয়, এটা তো লাইন ইন্টিগ্রাল তাই না, দিস ইজ দি, এই যে আমি ইন্টিগ্রেশন লাইন ইন্টিগ্রাল, তা আমি এটাও ইন্টিগ্রাল নিচ্ছি, আমার ফাংশনটা হচ্ছে এমটা হচ্ছে দিস আর এনটা হচ্ছে আমার দিস। তো এখন আমি এটা ইন্টিগ্রেট করার পরে আমি পেলাম এই রেজাল্টটা। এখন আমি এটা ইন্টিগ্রেট করব, এই এম বসাবো এই জায়গায় আর এন বসাবো এই জায়গায়, দেওয়ার পরে আমি স্যার বুঝতে পারছি স্যার। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার। ওকে ওকে, তো আমার ফার্স্ট পার্ট হয়ে গেল, এখন আমি সেকেন্ড পার্ট প্রমাণ করব। ফার্স্ট পার্ট হয়ে গেছে কি, আমার তো ইন্টিগ্রেশনটা যোগ করতে হবে দুইটা, বুঝতে পেরেছ? প্রথমটা আমি 0 থেকে 1 এ গেলাম, এইবার আমি 1 থেকে তোমার হলো আবার একটা ইন্টিগ্রেশন হয়েছে মাত্র, এখন আমার আবার আসতে হবে 1 থেকে 0-তে। ঠিক আছে, ওই ইন্টিগ্রেশনটা আমি এখন অ্যালং y ইকুয়াল টু x, আগেরটা ছিল y ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার, আমি এই ইন্টিগ্রেশনটা করেছি y ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার 0 থেকে 1, এখন আমি 1 থেকে 0-তে আসবো, তার মানে অ্যালং নাও অ্যালং y equal to x from 1 1 to 0 0, the line integral equals এই যে, তাহলে আমার হচ্ছে লিমিটটা হবে 1 থেকে 0, আগেরটা ছিল 0 থেকে 1, এটা হবে 1 থেকে 0, আর লাইন ইন্টিগ্রালটা হচ্ছে আমার, যেহেতু আগেরটা ছিল y ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার, সেই জন্য আমি এক্স এর জায়গায় y এর জায়গায় এক্স স্কোয়ার বসিয়েছি, আমাদের যে গিভেন ফাংশনটা আছে
বাট এখানে আমি বসাবো y ইকুয়াল টু x ইন দি গিভেন ফাংশন। তাহলে আমার হচ্ছে কি x ইন্টু y ইকুয়াল টু x প্লাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু dx, ঠিক আছে? তারপরে হবে এক্স স্কোয়ার, আর যেহেতু y ইকুয়াল টু আমার dx, তাহলে dy সমান হবে dx। ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছ? এবার তুমি ইন্টিগ্রেট করো। ইন্টিগ্রেট করলে কি হয় দেখো। 1 to 0, এখানে x স্কয়ার 2x স্কয়ার 3x স্কয়ার, এটা হলো 3x স্কয়ার dx। এটাকে যদি আমি ইন্টিগ্রেট করি তাহলে 3 into x কিউব বাই 3, 0 to 1, এটাকে আমি মান বসিয়ে দিলে দিস 1, এটা হবে -1। therefore the total integral টা কি হলো, টোটাল লাইন ইন্টিগ্রাল, আমাকে এইটা এবং এটা যোগ করতে হবে। therefore total or therefore the required line integral কত হবে? যোগ করতে হবে। লাইন ইন্টিগ্রাল ইজ ইকুয়াল টু 19/20 -1 and this is equal to -1/20। এটা হলো আমার লাইন ইন্টিগ্রাল, আমি বের করলাম। এখন আমার এটা দিস লাইন ইন্টিগ্রাল উইল বি ইকুয়াল টু দি ডবল ইন্টিগ্রেশন। এখন আমাকে ওই ফাংশনটার যে ডবল ইন্টিগ্রেশন নিতে হবে, ওই অ্যাজ পার দি থিওরেম অফ দি গ্রিনস থিওরেম আমাকে করতে হবে। হ্যাঁ, আমাকে এখন দিস ইজ মাই লাইন ইন্টিগ্রাল। এখন লাইন ইন্টিগ্রাল ইজ ইকুয়াল টু আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে দিস ইজ দি ডবল ইন্টিগ্রেশন অফ ডেল এম ডেল এক্স del n del x minus del m del y। নাও আমাকে এই যে r del n del x minus del m del y এটা মনে রাখতে হবে। dx dy is equal to কত হয় দেখো, this is equal to del of আমার m কত, n কত এখানে, what is my n, এখানে m কত আর n কত, n হচ্ছে x স্কয়ার, তাই না? আর m কত, ডেল ডেল y অফ, তোমরা কি কথা বুঝতেছো নাকি বুঝতেছো না? Yes, sir. বুঝতেছি। Yes, sir. বুঝতেছি, স্যার। তো রেসপন্স করছো না কেন? এটা হলো আমার m, স্যার বুঝার ট্রাই করতেছি। হ্যাঁ এটা হলো আমার n, n হচ্ছে x স্কয়ার, আর n কত, n হলো আমার xy প্লাস y স্কয়ার। বুঝছো নাকি বুঝো নাই? আমার তো সূত্রটা হলো ডেল এক্স ডেল এন মাইনাস ডেল এম ডেল ওয়াই, এটা ডবল ইন্টিগ্রেশন, ঠিক আছে? ডিএক্স ডিওয়াই। এখন এই অনুযায়ী মান বসাবো আমি। আমার যে গিভেন ফাংশনটা যেটা দেয়া আছে আমার প্রশ্নে যে লাইন ইন্টিগ্রালের যে ফাংশনটা দেয়া আছে সেটার সাথে আমি এটা মিলাবো। মিলিয়ে আমি দেখছি যে আমার এনটা হচ্ছে এই আর এমটা হচ্ছে এই। এখন এটাকে আমি ইন্টিগ্রেট করি। ইন্টিগ্রেট করলে দেখো কি হয়, আবার দিস রিজিয়ন, এই রিজিয়নের উপরে, এই রিজিয়নের উপরে ইন্টিগ্রেট আমি যদি করি, এখন এটাকে এটা ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন হবে টুয়াইস এক্স, এখানে কিন্তু ডি ওয়াই ডিএক্স হবে। হ্যাঁ,
টুয়াইস এক্স, আর এটাকে আমি যদি পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করি এটা হবে এক্স আর ওইটা হবে টুয়াইস ওয়াই, মাইনাস এক্স মাইনাস টুয়াইস ওয়াই ইন্টু ডিওয়াই ডিএক্স। তা আমি এখন আর একটু সিম্পলিফাই করলে এটাকে যদি আমি লিমিট ধরে নেই তাহলে কি হয়, লিমিট হবে x ইকুয়াল টু হলো 0 to 1, আর ওয়াইটা হচ্ছে আমি ধরবো y ইকুয়াল টু হবে x স্কয়ার টু x। এটাকে আমি এইভাবে করব, দিস ইজ x মাইনাস টুয়াইস y dy dx। এখন ইন্টিগ্রেট করো উইথ রেসপেক্ট টু y। যদি ইন্টিগ্রেট X করি y minus y square. হ্যাঁ, ইন্টিগ্রেট করলে উইথ রেসপেক্ট টু y যদি ইন্টিগ্রেট করি x ইকুয়াল টু 0 to 1, আর এটা হয়ে যাবে xy মাইনাস এটা হবে y স্কয়ার, তাই না? y স্কয়ার বাই 2, তার মানে 2 2 এ কাটা যাবে। এখন তুমি মানটা বসিয়ে দাও, এটা হবে x, এখানে হবে x স্কয়ার, এটা হবে dx। তা আবার ইন্টিগ্রেট করলে সিম্পলিফাই করো, সিম্পলিফাই করলে কি হয়, কি দাঁড়াবে, xy প্রথম x এর y এর জায়গায় x এর মান বসাবা, 4 minus x cube. হ্যাঁ, এটা হবে একটা হবে x ইন্টু x, তাই না, মাইনাস x স্কয়ার, আমি যদি x এর y এর জায়গায় যদি x বসাই, তারপরে হবে মাইনাস x ইন্টু x স্কয়ার, y এর জায়গায় আমি x স্কয়ার বসাবো, x স্কয়ার টু দি পাওয়ার 2 dx। ওকে, বুঝতে পারছো? x ইকুয়াল টু 0 to 1, এটা কি হয়ে যায়, এটা তো 0 হয়ে যায়, আর ওইটা কি হয়, ওইটা হয়ে যায় X to the x to the power power 4 minus 4, x cube. হ্যাঁ, x to the power 4 মাইনাস x স্কয়ার dx। এখন তুমি এটাকে উইথ রেসপেক্ট টু x ইন্টিগ্রেট করো, তাহলে কি দাঁড়ালো, Minus to the x power cube হবে না ওখানে? হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট, কিউব মাইনাস x কিউব, এটা গুড। তাহলে কি দাঁড়ালো, x টু দি পাওয়ার 5/5 মাইনাস x টু দি পাওয়ার 4/4 1 0। মান বসিয়ে দাও, মান বসালে এটা তো একটা হবে, তাহলে 1/5 মাইনাস 1/4, আরেকটা তো 0 হয়ে যাচ্ছে, তাহলে তোমার কি হলো 20, এটা হবে 4 মাইনাস 1/20। তো ঠিক আছে, এখন আমরা যেটা আগে করেছি লাইন ইন্টিগ্রালটা কত ছিল, ওটা -1/20 ছিল। হ্যাঁ মাইনাস 1/20 ছিল। তো এখন আমরা দেখতেছি যে ডবল ইন্টিগ্রালটা ওভার দি সারফেস, সেটাও তোমার হচ্ছে তোমার ওভার দি রিজিয়ন, সেটাও হচ্ছে -1/20। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? তো এটাই হলো আমাদের গ্রিনস থিওরেম। গ্রিনস থিওরেমের ভেরিফিকেশন, হ্যান্স দি থিওরেম ইজ ভেরিফাইড। ওকে, এখন তুমি লিখে দিবা হ্যান্স দি থিওরেম ইজ ভেরিফাইড। কারো বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়েছে? না No, স্যার। sir. Okay, hence the theorem is verified. Okay, আমরা এটা দেখলাম। এখন আমরা আরেকটা থিওরেম, সেটা হলো ডাইভারজেন্স থিওরেম অফ গাউস। এটা দেখি, এটা দেখে একটা অঙ্ক করব। কয় মিনিট বাকি আছে আমাদের? টাইম আছে কয় মিনিট? So can I rub it? Yes, sir. কয় মিনিট বাকি আছে? ক্লাস শেষ হবে কয়টায়? স্যার 11টায় ক্লাস শেষ হবে। দেরি আছে তো তাইলে, তাই না? তা আমরা এখন আরেকটা, Yes, sir. আমাকে 5 মিনিট আগে স্মরণ করিয়ে দিবে, আমি ওই যে তোমার রোল কলটা যাতে করতে পারি।
এখন একটা অঙ্ক আমি দেখি, গাউসেস ডাইভারজেন্স থিওরেম। সেটা হলো divergence theorem of Gauss কি বললো? This is called the divergence theorem of Gauss. Divergence theorem of Gauss. Okay. The theorem states that if V is the volume bounded by a closed surface S and A is a vector function of position. Are you writing? Yes, sir. With continuous derivatives. Continuous derivatives, then the triple integration divergence of A dV is equal to the surface integral A dot n ds. এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি। This also can be written as like this, A dot ds. Clear? এটাকে বলা হয় divergence theorem. The theorem states that if V is the volume bounded by a closed surface S and A is a vector function of position with continuous derivatives, then the divergence integral over the volume V, the divergence triple integration of the divergence of A dV is equal to the double integration A dot n ds. ঠিক আছে? তার মানে সারফেস ইন্টিগ্রাল, আমরা একটা ভেক্টরের সারফেস ইন্টিগ্রাল বের করতে পারবো বাই অ্যাপ্লাইং দি ডাইভারজেন্স থিওরেম। তো এবার আমরা একটা অঙ্ক দেখি। ওকে, অঙ্কটা দেখলেই ইট উইল বি মোর ক্লিয়ার। আমরা ওই যে একটা অঙ্ক ভেক্টর ইন্টিগ্রেশনে, হ্যাভ ইউ রিটেন দিস? লিখেছো? Sir, 1 minute, sir. আমরা যে ভেক্টর ইন্টিগ্রেশন একটা সারফেস ইন্টিগ্রাল বের করেছিলাম না, ওভার এ কিউব, মনে আছে? আমরা we have Yes, sir. found Last class. the surface integral over a region bounded by a cube. ঠিক আছে, সারফেস অফ এ কিউব। তো আমরা সেই ইন্টিগ্রেশনটা, তো আমরা সারফেস ইন্টিগ্রাল বের করেছিলাম, তো সেটাকে আমরা অ্যাপ্লাইং দিস ডাইভারজেন্স থিওরেম, ওইটার ইন্টিগ্রালটা আমরা বের করতে পারবো অ্যাপ্লাইং দিস। শুধুমাত্র ডাইভারজেন্স বের করলেই, এবং যদি আমরা ট্রিপল ইন্টিগ্রেশন করি এবং লিমিটগুলো নেই, তাহলে দেখা যাবে যে এইটা করলে যে রেজাল্ট হবে, এইটা করলে একই রেজাল্ট। তো এই অঙ্কটা তো আমরা আগে করেছি ক্লাসে, সারফেস ইন্টিগ্রাল বের করেছি। তো আমি এখন এই ডাইভারজেন্স অ্যাপ্লাই করে এটা ট্রিপল ইন্টিগ্রেশন নিব, দেখা যাবে যে সেম রেজাল্ট হবে। তো আমি সেই অঙ্কটাই করছি এখন। ঠিক আছে, মানে এখানে ডবল ইন্টিগ্রেশনের সাথে ট্রিপল ইন্টিগ্রেশনের একটা রিলেশন আছে। ঠিক আছে, এই তো এখন হচ্ছে অঙ্কটা দেখো। আর আগেরটা ছিল লাইন ইন্টিগ্রালের সাথে ডবল ইন্টিগ্রেশনের একটা সম্পর্ক, সেটা হলো গ্রিনস থিওরেম। গ্রিনস থিওরেমে আমরা কি করেছি, যে লাইন ইন্টিগ্রালের সাথে দেয়ার ইজ এ রিলেশনশিপ
between the line integration and the তোমার হচ্ছে ডবল ইন্টিগ্রেশন। আর এখানে হলো আমাদের ডবল ইন্টিগ্রেশনের সাথে ট্রিপল ইন্টিগ্রেশনের একটা রিলেশন। Recording in Surface progress. of the cube bounded by x equal to 0, x equal to 1, y equal to 0, y equal to 1, z equal to 0, z equal to 1. আমরা এই অঙ্কটা আগের ক্লাসে করেছি। We have done this problem in the earlier, in the last class. করি নাই? Have you seen? ওইটা আমরা সারফেস ইন্টিগ্রাল বের করে করেছি, বাট এখন আমরা এটাকে হলো তোমার ডাইভারজেন্স দিয়ে আমরা অ্যাপ্লাইং দি ডাইভারজেন্স থিওরেম আমরা এই অঙ্কটা করব। নাও দি সলিউশন। তো আমরা যদি ডাইভারজেন্স থিওরেম অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি দাঁড়ায় এখানে? বাই ডাইভারজেন্স থিওরেম we get কি পাই? এই ডবল ইন্টিগ্রেশনটা ইকুয়াল টু কি হচ্ছে? বাই দি ডাইভারজেন্স থিওরেম ইন f dot n ds is equal to over the volume divergence of f dv. ঠিক আছে? এই যে এই ইন্টিগ্রেশনটা আমরা ডাইভারজেন্স থিওরেম অ্যাপ্লাই করে লিখতে পারি, দিস ইজ ইকুয়াল টু ডাইভারজেন্স অফ f dv. ক্লিয়ার? বুঝা গেল? Yes, sir. হ্যাঁ। এখন নাও ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দিস ট্রিপল ইন্টিগ্রেশন, তাহলে আমরা পেয়ে যাব। সো এখন আমি যদি এটাকে ডাইভারজেন্স আকারে লিখি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? এই this thing is what? Del del x of I del del y of j plus del del z of k. Okay, and what is my f is here? F is given, f ta koto is this 4x z I minus y square j plus yz k dv. আমি এখানে শেষে লিখে দেব dv। ওকে, তো আমার কি দাঁড়াচ্ছে নাও? If you take a dot product বের করে কি পাই? What we get?
ভি আমি পাচ্ছি ডেল ডেল এক্স অফ 4xz প্লাস ডেল ডেল ওয়াই অফ মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডেল ডেল জেড অফ yz dv। এখন এটাকে আমি সিম্পলিফাই করি। সিম্পলিফাই করলে কি হয়? দিস ইজ হোয়াট 4z, this is what minus twice y, this is what plus y Why? dv। এখন এটাকে আমি যদি আরো সিম্পলিফাই করি তাহলে হয় এটা আমি লিখতে পারি 4z minus y dv। এখন আমি লিমিট বসিয়ে দিব। আর ডিভিটাকে আমি কিভাবে লিখতে পারি? dz dy dx, তাই না? এখন আমার লিমিটটা Yes. কি ছিল? লিমিট ছিল বাউন্ডেড বাই দ্য রিজিয়ন x equal to 0 to 1, y equal to 0 to 1, z equal to 0 to 1। আর আমি এখন এটাকে কি করতে পারি? এটাকে আমি লিখতে পারি 4z minus y dz dy dx। আমি প্রথম ফার্স্ট আই উইল ইন্টিগ্রেট উইথ রেসপেক্ট টু z। z দিয়ে যদি ইন্টিগ্রেট করি এটা হবে 0 to 1, x equal to 0 to 1, y equal to 0 to 1 with respect to z ইন্টিগ্রেট করলে কি দাঁড়ায়? 4 into z square by 2 minus yz 1 0। এটা হবে dy dx। ওকে, আর ইউ গেটিং? Yes, ঠিক sir. আছে। এখন তুমি এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে কি হয়? এটা হয়ে যায়, কেটে দিলে হয়ে যায় 2। তো আমি একবারে লিখতে পারি দিস ইজ 2z স্কোয়ার। ওকে, আলটিমেটলি কি দাঁড়ালো? x equal to 0 to 1, y equal to 0 to 1। তার মানে মান বসাই দিব এখন, তাহলে হবে 2, আর এটা z এর জায়গায় 1 বসাবো, হবে মাইনাস y, তাই না? 2 minus y dy dx হলো। এখন আমি ইন্টিগ্রেট করব উইথ রেসপেক্ট টু y। উইথ রেসপেক্ট টু y যদি ইন্টিগ্রেট করি তাহলে কি দাঁড়ালো? দিস ইজ 2y 2y minus y square by 2. হ্যাঁ, y স্কয়ার বাই 2, এটা হবে 1 0 dx। তো আমি এখন লিমিটটা বসিয়ে দেই। লিমিট বসালে কি হলো? 0 to 1, এটা x equal to 0 to 1। হ্যাঁ, x equal to 0 to 1, এটা হচ্ছে y এর মান যদি আমি বসাই দেই 1, তাহলে কি দাঁড়ালো? আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার আমি ক্যাপ্টেন সাবরিনা বলছি স্যার। স্যার ডিরেক্টর একদিন আমাদের সাথে একটু কথা বলার জন্য ডেকেছিলেন স্যার 10:55-তে স্যার। আপনি একটু অ্যালাউ করলে আমি ক্লাস লিভ করতাম স্যার। হ্যাঁ, এটা 10:55-তে। জি তোমাকে স্যার। তুমি বলো নাই যে আমাদের ক্লাস আছে? স্যার আমাদেরকে বলা হয়েছে স্যার ক্লাস থেকে একটু আর্লি পারমিশন নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার জন্য স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, যাও। স্যার আমরা রোল 105 স্যার। 105? 5 আচ্ছা ঠিক আছে। ও, তুমি সেকশন এ না সেকশন বি? স্যার সেকশন বি স্যার। সেকশন বি 105 স্যার। 105 তো সেকশন বি তে। দাঁড়াও, 105। হ্যাঁ ঠিক আছে, যাও। স্যার স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওকে, আচ্ছা শোনো, ওই আচ্ছা ঠিক আছে। নেক্সট হলো কি হচ্ছে এখানে টুয়াইস ওয়াই। আমি যদি ওয়াই এর মান বসাই দিই 1, তাহলে হলো 2, আর এখানে হচ্ছে হাফ, এটা দাঁড়ালো, তাই না? দিস ইজ ডিএক্স। x equal to 0 to 1,
এটা কি দাঁড়ালো 3/2 3/2 dx. So if we take the integration, then it comes 3/2 into x 1 0. That means the result is 3/2 1 minus 0. So the ultimately result is 3/2. তো আমরা যে আগে যে অঙ্কটা করেছি সেটা রেজাল্ট মনে হয় তাই ছিল, তাই না? 3/2 ছিল। ওই জন্য 3/2 আসছিল। হ্যাঁ, রাইট। তো আমরা দেখো যে সেম অঙ্কটাই আমরা ডাইভারজেন্স থিওরেম দিয়ে করেছি, অনেক সহজভাবে করে ফেলেছি, তাই না? আগেরটা তো অনেক হলো সারফেস টু সারফেস ইন্টিগ্রেশন আমরা করেছি। 8টা সারফেসের ইন্টিগ্রেশন করার পরে 8টা না 6টা সারফেস ইন্টিগ্রেশন করার পরে সবগুলি আমরা উই হ্যাভ এডেড এন্ড দেন ফাউন্ড, বাট হিয়ার উই জাস্ট ডাইরেক্টলি ইন্টিগ্রেটেড। ওকে, সো ইজ ইট ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছ আমাদের যে গাউসেস ডাইভারজেন্স থিওরেমটা? এখন তোমরা আরো অঙ্ক আছে সেগুলো তোমরা করে ফেলো। আর আমি এখন একটা স্টকস থিওরেমটা তোমাদের একটু দেখাই দেই। এটার অঙ্ক করাইতে পারবো না, এটা অঙ্কটা তোমরা করবা। ওকে, স্টকস থিওরেম কাকে বলে? হ্যাঁ, আমাদের ক্লাস শেষ হবে কয়টায়? স্যার 11 11টায় 10 মিনিট আছে। 10 মিনিট আছে, আমাকে 5 মিনিট আগে মনে করাই দিবা, ঠিক আছে? উইল গো ফর দি রোল কল। ওকে, স্টকস থিওরেম হচ্ছে দি থিওরেম স্টেটস দ্যাট the theorem states that if S is an open two-sided surface bounded by a closed non-intersecting curve C. That means a simple closed curve. Simple closed curves কি জানো? What is called simple closed curve? Then if A has continuous derivatives then if A has continuous derivatives, the line integral A dot dr is equal to the surface integral of the curl of A dot n ds. এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি, this can be written as curl of A dot ds. ঠিক আছে, তখন একটা
এই এসটাকে এইভাবে এস এর উপরে একটা ভেক্টর সাইন দিতে হবে। আন্ডারস্টুড অর নট? স্টকস থিওরেমটা বুঝতে পেরেছো? দেখতেছি স্যার। The theorem states that if S is an open two-sided surface bounded by a closed non-intersecting curve. Non-intersecting curve কি? যেই কার্ভটা কখনো ইন্টারসেক্ট করে না। Is it a non-intersecting curve? না, ইন্টারসেক্টিং। Intersecting sir. curve. Okay. So this is a non-intersecting curve. যেই কার্ভটা কোথাও ইন্টারসেক্ট করে নাই। বুঝতে পেরেছো? আর এটা হলো একটা টু সাইডেড সারফেস, মনে করো এই যে দিস ইজ এ টু সাইডেড সারফেস বাউন্ডেড বাই নন ইন্টারসেক্টিং কার্ভ। এটা দুইটা সাইডে আছে, অপোজিট সাইড এন্ড দি আপার সাইড এন্ড লোয়ার সাইড, রাইট? ঠিক আছে? স্যার এই ধরনের যদি করতে কারছে বুঝতেছি না। হ্যাঁ, দি থিওরেম স্টেটস দ্যাট ইফ এস ইজ অ্যান ওপেন টু সাইডেড সারফেস, একটা সারফেস চিন্তা করবা, ঠিক আছে, বাউন্ডেড বাই এ ক্লোজড নন ইন্টারসেক্টিং কার্ভ সি, এবং যদি ওই সারফেসের মধ্যে একটা ভেক্টর ফাংশন কাজ করে, সেই ভেক্টরটা যদি হয় এ, তাহলে ওই লাইন ইন্টিগ্রেশনটা এ ডট ডিআর, এই লাইন ইন্টিগ্রেশন একটা সিঙ্গেল ইন্টিগ্রেশন, ওইটার সমান হবে তুমি যদি ওই ভেক্টরের কার্লটা নাও। বুঝতে পেরেছ? আমরা কার্ল পড়েছি না, যে কার্ল অফ এ যেটা হবে Yes, sir. সেটার সাথে তুমি যদি ডট প্রোডাক্ট নাও, ওই তোমার যে ওই সারফেসের উপরে যে নরমাল ভেক্টরটা থাকবে, সেই নরমাল ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট এবং কার্ল এবং নরমাল ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট নেওয়ার পরে যেটা থাকবে সেটার তুমি যদি ডবল ইন্টিগ্রেশন নাও, তাহলে দুইটা রেজাল্ট সমান হবে। বুঝতে পেরেছো এবার? বুঝছি স্যার। আবার একটা সময় তোমার হচ্ছে ডট, এটা হলো কার্ল। রাইট, একটা হলো শুধু লাইন ইন্টিগ্রাল, তোমার হলো এ ডট ডিআর, এটা হলো ডট প্রোডাক্ট, ডট প্রোডাক্টের একটা সিম্পল ইন্টিগ্রেশন, এটার সমান হবে তোমার তুমি কার্ল নিয়ে ওই যে ইউনিট ভেক্টরের সাথে ডট প্রোডাক্ট নেওয়ার পরে যেটা হবে সেটার তুমি যদি ডবল ইন্টিগ্রেশন নাও, তাহলে দুইটা রেজাল্ট সমান হবে। ওকে, এটা অঙ্ক বইতে একটা অঙ্ক করা আছে, তোমরা সেটা আমি তোমাদেরকে দিস ইজ ইউর হোমওয়ার্ক, তোমরা দেখো। এই অঙ্কটা আমি তোমাদেরকে বলছি যে ইউ ডু ইট। এই অঙ্কটা হলো ভেরিফাই স্টকস থিওরেম, দেখো বইতে আছে। এটা কত নম্বর অঙ্কটা আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি, এই এই যে নাম্বার 32, পেজ নাম্বার 129, পেজ নাম্বার 129, নাম্বার 32, পেজ 129, নাম্বার 32। এটা এখানে লেখা আছে যে ভেরিফাই স্টকস থিওরেম। আমি অঙ্কটা লিখে দেই, কয় মিনিট আছে আর? আজ সময় নাই আর লেখার, এটা তোমরা সময় হচ্ছে নাই, স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা দেখে নিও। এই ওকে, সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো তোমরা ক্লাসটা বুঝতে পেরেছো? দিস ইজ দি লাস্ট ক্লাস অফ মাই ভেক্টর। ফ্রম নেক্সট উইক উই Yes, উইল sir. স্টার্ট Yes, sir. দি ম্যাট্রিক্স। আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে ম্যাট্রিক্স শুরু করব। ম্যাট্রিক্সে আমরা 9টা ক্লাস পাবো, যদি আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু করতে পারি। ওকে, নাও সেকশন এ, বি রেডি, বি হারি। ওকে, 4-8, be prepared, be attentive. 4-8-86, 4-006, 9-008, Yes, sir. sir. Sir, 8 sir, rules present. কত? 06, sir. 006 present, 8-10, Yes, 12, sir. 10 present, sir. 14-16, 14 Yes, present, sir. sir. 16 present. 14 present, sir. 18-20, হ্যাঁ 18 present, sir. Sir, 20 present, sir. 18 Sir, 18 present. present, 24, 20, 26, 26 present, sir. 28, 20 is present, sir. okay, 28 present, then 30 absent মনে হচ্ছে। তারপর 34, 36, 38, 40, 38 present, sir. Sir, 36 30. present. 36, 38, 40, Sir, 40 present. 40 42, 42, present, sir. 42 present, Okay. sir. 42 present, okay. 44, 48, 50,
24 present, sir. 48, 50, 60, 62. 62 present, sir. 62 62 present. present, sir. Yes, sir. 64. 48, sir. 66 present, sir. 66. 48 নাই। sir. 48 পাই নাই। 48 আছে স্যার 48 আছে আছে। আচ্ছা 66 প্রেজেন্ট, তারপরে 68, 70, 74। 68 present, sir. 74 present, sir. 74 present, 70 নাই। 68 নাই। 68 present, sir. 70 নাই। 75, 76, 76 present, sir. 75, 76, 80, Sir, roll 80 present, sir. 84, 86, 84 90. present, sir. Sir, 84 present. হ্যাঁ 86, 86 নাই। 90, 90 present, sir. 92, 94, 72 96, present. 94 present, sir. 96 present, sir. 96 present. Okay. 92 Then present, sir. 98, 100, 102. 100 present, sir. Sir, 100 present, sir. Okay, okay. Thank you. 102, 64 present. 102 নাই। Present. 92 present. হ্যাঁ ঠিক আছে। ওকে থ্যাংক ইউ। 24 present, Sir, sir. roll এরকম কাজ 64. ছিল না। হ্যাঁ 64 ওকে দিয়েছি, 24 দিয়েছি। ওকে থ্যাংক ইউ। এবার সেকশন বি। সেকশন বি 29, Present, sir. 4001, 1 present, sir. 1, 3, 5, 7. Present, sir. 3 present, sir. 7 present, sir. Okay 9, 11, 7 present, 15. sir. 11 present, sir. Okay 15, 15 present, sir. 11. 17 present, sir. 11 present, sir. 11 present, sir. Okay 17 present, 19, 21, 23, sir. 19 present. 21, 23. 23 present, sir. Present, sir. Okay. 23 present. Okay, then 29, 31, 33. Sir, 31 present. 29 present, sir. 31 কি প্রেজেন্ট তুমি? 29 present. Yes, sir. হ্যাঁ 31 কোথায় ছিলা তুমি? তো ইউ হ্যাভ বিন অ্যাবসেন্ট ফর দি হোল পিরিয়ড। Yes, sir. Some problem, so I didn't take. ওকে সো বি সিরিয়াস। তোমার তো ক্লাস এই মাসেই শেষ, তোমার তো তুমি পরীক্ষা দিতে পারবা কিনা আই ডোন্ট নো। 33, 35, 35 present, sir. 33 নাই। sir. Okay. 33 present. Okay 41, 43, 47, Sir, 41 43 present, sir. 43 present, sir. 47. Present, sir. Okay. Sir, 49 present, sir. 49, 61, 63, 67. 49 present, sir. হ্যাঁ 67 present, sir. 67, 63, 61 নাই অ্যাবসেন্ট। আচ্ছা তারপর হলো 60, 69 কি প্রেজেন্ট? 69 present, sir. 61 কি প্রেজেন্ট আছো? নাই 61 নাই। 73, Present, sir. then 70, 79, 81, 85, 79 present, sir. 81 present, sir. 85, present, sir. 85 কোথায় ছিল তুমি এতদিন? স্যার একটু প্রবলেম ছিল এজন্য অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারিনি। এত প্রবলেম থাকলে হবে? 7 এটা তোমার তো নাই প্রেজেন্ট নাই, তুমি ইউ হ্যাভ বিন অ্যাবসেন্ট থ্রু আউট দি ক্লাস। 87, 89, 87 present, sir. sir. 91, 93, 91 present, Sir, sir. 89 present. 93 present, sir. দিয়েছি। ওকে 95, 97, 99, 97 present, 95 present, sir. 99 present, sir. 97 present. ওকে 101, 101 present, sir. 101, ওকে দেন 107, Yes, sir. Present, sir. ওকে Sir, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। 95 কি দেওয়া হয়েছে? 95 কি present দিয়েছেন, sir? দাঁড়াও দেখি 95 দেওয়া হয়েছে, 43 Sir. দেওয়া হয়েছে। ওকে
Thank you, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ, বেস্ট অফ দি লাক, ভালো থাকো সবাই। স্যার আমরা রিপিট স্টুডেন্ট ছিলাম স্যার। হ্যাঁ, স্যার আমরা রিপিট স্টুডেন্ট। তোমরা কি 4 জন আছো? জি স্যার। ওকে, তো দেওয়া হয়েছে তোমাদের, কালকে Yes, আমি sir, দিয়ে yes, দিয়েছিলাম তোমাদের। তো এই যে তোমাকে বলছিলাম স্মরণ করানোর জন্য, তোমাদের গত সপ্তাহে এটা মিস হয়েছিল, এই জন্য আমি দিয়ে দিয়েছি এটা গত ইয়েতে, গতকালকে। গতকালকে মনে করো নাই কেন? তোমাকে তো বলছি যে তুমি এটা আগের দিন মনে করাই দিতে হবে। আচ্ছা, আজকেরটা দেখি, ঠিক আছে, ওকে। স্যার 12 কি প্রেজেন্ট দেওয়া হয়েছে? 12, হ্যাঁ, স্যার 12, 99 দেওয়া হয়েছে স্যার। 12 কত? হ্যাঁ, 99 12 স্যার। দেওয়া হয়েছে। 99 সেকশন এ দেওয়া হয়েছে 15 দেওয়া হয়েছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। 99 দেওয়া হয়েছে 99 দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। ওকে, বেস্ট অফ লাক।